Hey guys, welcome back to High Flyer. আমি শ্যাম, আমি দেবা। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজ আমরা যে ভিডিওটা দেখব সেটা টাইটেল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী ইসরায়েল ও মদিনা সম্পর্কে। হ্যাঁ, দ্য বিলিভার বাংলা চ্যানেল থেকে দেখছি। ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে রাখবো, সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো এবং সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও, সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলটাকেও লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো ভিডিওটা দেখে নিই, তারপর আরো কথা হবে। And he says, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Umran Bayt al-Maqdis, Kharabu Yathrib. Kharabu Yathrib, Khuruj al-Malhama. Khuruj al-Malhama, Fath al-Constantiniyya. Fath al-Constantiniyya, Khuruj al-Dajjal. And then he placed his hand on the knee of Mu'az ibn Jabal and he said, "This is as true as I am touching you, O kama qala." I have something to share with you tonight that you probably would be surprised to learn. Our Prophet, Allah's blessings be upon him, is talking about the end times and about the sequence of events that will occur in the end time. And this is what he said. He said, Umranu Bayt al-Maqdis. The word Jerusalem is not there. We call it Bayt al-Maqdis, but it's the same thing. When Jerusalem is flourishing, is center stage, is built up using the analogy of construction, built up, flourishing, center stage. At that time, he said, look to see Yathrib, Kharabu Yathrib. That Yathrib would be destroyed using the terminology of construction, meaning in a state of forlorn desolation, with no role whatsoever to play in the world. Yathrib, of course, is that city to the north of Mecca, which today is popularly known as Medina. Mecca is the most important city in the world for a Muslim, for an Arab. So why should he refer to Yathrib and not to Mecca? When Jerusalem is flourishing, center stage in the world, Yathrib will have no status whatsoever. Answer? Because Mecca also will have a status less than Yathrib. So in the end time, Mecca has no role to play for a Muslim. In the end time, Yathrib or Medina has no role to play for a Muslim. In the end time, it is Jerusalem which is the most important city of all. And then he went on to say, and I hope these words of mine reach to Turkey. Can you take it please to them? Kharabu Yathrib, Khurujul Malhama. Malhama, you know it. You call it Armageddon. Armageddon. The Great War. He called it a war in which 99% of those who fight would be killed. 99 out of every 100 would be killed. You call it Armageddon. We call it the Malhama. And that Malhama has not as yet taken place.
Perhaps you might want to tell that to Turkey for me. The Armageddon has not as yet taken place. He said, Khurujul Malhama, Fathul Constantinia. That the next event which will take place after Armageddon, after the Malhama, would be the conquest of Constantinople. He didn't say Istanbul, no. So, excuse me, Mustafa Kamal, I have to use the name that my prophet used. He used the word Constantinople. And so the conquest of Constantinople has not as yet taken place. That is why I ask you to take this message, please, to the Turkish Muslims. 600 years of brainwashing can be removed. 600 years is a long, long time. So you might need a lot of water and a lot of soap to wash away that brainwashing. The conquest of Constantinople, prophesied by Prophet Muhammad, Allah's blessings be upon him, has not as yet taken place. It will take place after the Malhama. And when it takes place, then that's goodbye to NATO. I hope I don't offend anyone. When it takes place, when the conquest of Constantinople takes place, that's goodbye to NATO. And then he said, Fathul Constantinia, Khuruj al-Dajjal, that the Antichrist will emerge, if you will excuse the term, in person after the conquest of Constantinople. And so now, the schoolboy should have known that the most important city in the world for a Christian in the end time is Jerusalem. The most important city in the world for a Jew in the end time is Jerusalem. The most important city in the world for a Muslim in the end time is Jerusalem. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভবিষ্যৎবাণী, যে সমস্ত ভবিষ্যৎগুলো এর আগে করেছিলেন, সেগুলো তো ফলেইছে। আজকে আমরা যেটা দেখলাম যে স্পেসিফিকেশন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে মক্কা ও মদিনা এবং জেরুজালেম সম্পর্কে। এবং সেখানে তিনি বললেন যে তার সাহাবী যত সম্ভব, একজনের নাম বলা হলো, তাকেই উনি বলছিলেন যে এই ঘটবে, এবং তার একবার হাঁটু স্পর্শ করলেন এবং বললেন যে এই কথাগুলো ততটাই সত্য, মানে আমি যেগুলো বলছি ততটাই সত্য যতটা আমি তোমার গায়ে হাত দিলাম, এবং তুমি বুঝতে পারছো যে আমি তোমার গায়ে হাত দিলাম ততটাই সত্য। এবং তিনি বলতে লাগলেন যে মক্কা মদিনা যখন জেরুজালেমের উত্থান হবে তখন মক্কা মদিনা কিন্তু শেষের দিকে চলে যাবে, কিন্তু মানে ভরকেন্দ্রটা গ্রহণযোগ্যতাটা অনেক কমে যাবে। ঠিক আছে, মানুষ জেরুজালেমের দিকে আরো অগ্রসর হবে এবং মক্কা মদিনার সেই ভ্যালুটা কিন্তু থাকবে না। এবং তিনি আরো বলেন যে যখন কনস্টান্টিনোপলের জয় হবে, এবার কনস্টান্টিনোপল এইখানটা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না, কনস্টান্টিনোপল জয় মানে কারা জয় করবে? ঠিক আছে, ইস্তানবুলে কনস্টান্টিনোপল যেটা, সেটা কারা জয় করবে সেটা আমার কাছে ক্লিয়ার নয়। সেটা
যদিও হয়তো বিস্তারিত বলা হয়েছে, আমরা সেটা স্কিপ করে গিয়েছি, মানে বুঝতে পারিনি। তো কারা জয় করবে সেইটা একটু জানার ব্যাপার রয়েছে। যাই হোক, এবং শেষে উনি বলেছিলেন যে মালহামা হবে। মালহামা মানে একটা মহাযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধর মতো একটা যুদ্ধ হবে, যার পরে কিন্তু জেরুজালেমের উত্থান হবে এবং দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। এবং সেইটাই বলেছেন যে জেরুজালেমের যখন উত্থান হবে তখন শেষ গন্তব্য, মানে খ্রিস্টানের শেষ গন্তব্য, মানে শেষ লাইনটা যেটা ছিল কথাগুলো, সেখানে বলা হয়েছে যে সমস্ত মানব জাতি, বিশেষ করে মানে যাদের কথা বলা হয়েছে খ্রিস্টানদের, যেমন ইহুদি এবং মুসলমান, সবারই কিন্তু মেন গন্তব্য হবে সেই জেরুজালেম। ঠিক আছে, এবং জেরুজালেম যে পবিত্র ভূমি, মক্কা মদিনা যেমন ইসলাম ধর্মের কাছে সবথেকে একটা পবিত্র শহর, সেইটা কিন্তু আস্তে আস্তে জেরুজালেমের দিকে চলে যাবে এবং মক্কা মদিনা আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, মানে তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আর অতটা থাকবে না। জেরুজালেমটাই প্রাণ কেন্দ্র বা লক্ষ্যের কেন্দ্র হবে। এবং উনি এখানেও বললেন যে কেন মদিনা, কেন মক্কা নয়, প্রথমে বলছিলেন। ঠিক আছে, তো সেই একই জিনিস যে তার অবক্ষয় হবে, যে মানুষ মক্কার প্রতি সেই ভ্যালুটা কিন্তু মক্কার থাকবে না, যেটুকু আমরা বুঝতে পারলাম। এইবার তারপরে হচ্ছে জেরুজালেমের দিকে যখন যাবে, মালহামা হবে, যেটা মহাযুদ্ধ। এর আগে মালহামা নিয়ে আমরা আবু তোহাদনানের একটা ভিডিও করেছিলাম, সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম মালহামাটা কি। এবং সেই মহাযুদ্ধে কিন্তু এবং ন্যাটো বাহিনী কিন্তু পরাস্ত হবে। ন্যাটো বাহিনী পরাস্ত মানে যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যে ইয়েটা রয়েছে, সেখানে ইউরোপীয় কান্ট্রিগুলোর যে জোট আর কি, ঠিক আছে, সামরিক জোট, তো সেইগুলোর যে জোট রয়েছে, যেটা আমরা মানে অধুনা দেখতে পাচ্ছি রাশিয়ার সাথে যে ফাইটটা বেঁধেছে ইউক্রেন সাহায্য চাইছে ন্যাটো বাহিনীর, ঠিক আছে, অটোমেটিকে ঘটছে, মানে সেই দিকে একটা স্ফুলিঙ্গ বলা যায়। ঠিক আছে, এখনো আগুন ধরেনি, সরকার কিন্তু তাদের স্টুডেন্টদের সবাইকে শুধু ইন্ডিয়া কিন্তু নয়, সবাই, চায়নাও সব তাদের স্টুডেন্টকে ফিরে আসতে, তার মানে এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে যে যেটা এগোচ্ছে, একদম এই ভবিষ্যৎবাণীর দিকেই এগোচ্ছে। যদিও না হয়, কিন্তু পরবর্তী সময়ে কিন্তু আমরা দেখতেই পারি ফার্স্টে আগুন ধরার আগে কিন্তু মানে কি স্ফুলিঙ্গ যেটা সেটা হয়, একবার দুবার ফায়ার করে এবং ধোঁয়া ওঠার ব্যাপারটা, কিন্তু সেটা যদিও বা সেই সময় আটকে যায়, কিন্তু সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে জ্বলে এবং সেটাই বড় আগুনে আকার নেয়। একদম। তো এখন অলরেডি যেগুলো সারা পৃথিবীতে হচ্ছে সেটা তো স্ফুলিঙ্গের মতোই, এবং সেটা আস্তে আস্তে আজ হোক 20 বছর পরে হোক একটা বড় আগুনে আকার নেবে, সেটাই। এবং সেদিন কিন্তু এই ভবিষ্যৎবাণীগুলো অলরেডি মিলতে চলেছে, আমি বলবো মিলতে চলেছে এবং মিলেও গিয়েছে অনেক কিছু। ঠিক আছে, এর আগে যে সমস্ত কথাগুলো আমরা প্রতিদিনই একবার করে অন্তত আওড়াতে হয়, যেগুলো সেগুলো হচ্ছে কায়ামতের যে আলামত অলরেডি মিলছে, ঠিক আছে, মিলছেই। এবং এটাও যে মিলতে যাচ্ছে সেটার কিন্তু আভাস আমরা পেয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে, এবং সামনে সেগুলোও ঘটবে। তো যাই হোক, এই সমস্ত ভিডিওগুলো দেখে পূর্বাভাস কিছু পাওয়া যায়, ঠিক আছে, যে কি হতে চলেছে ভবিষ্যতে। আমরা কি বলবো, আমরা এর উপরে ভিত্তি করে আমরাও মনের মধ্যে গাঁথতে পারছি যে এই হতে চলেছে বা হবেই। এর ফলে আমার মনে হয় যে এই সুবিধাটাও আছে, ঠিক আছে, যে আমরা কতটা নিজেদের সিকিউর করতে পারবো। তারপরেও আমি বলবো সতর্কতা নেই, মানে এত কিছু বলার পরেও কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে মানুষ। ব্যাপারটা হচ্ছে যে ঘটবেই তো, এটা তো ঘটার রয়েছে, সেই জন্যই তো উনি বলেছিলেন, ঠিক আছে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু এটা বলেছিলেন, কারণ এটা ঘটবেই, তুই যতই চেষ্টা কর, সবটাই জানতেন যে কি হবে না হবে, কি হতে চলেছে, একদম সেই জন্যই কিন্তু এটা বলেছিলেন এবং সেটা ঘটবেই। এবং তবু আমি বলবো এত কিছুর মধ্যে মানুষকে সতর্কই উনি করেছেন, বলা মানে সতর্ক করা। এবং একটা ওয়াজ দেখছিলাম আবু তোহাদনানের, মনে আছে যে মালহামা যখন হবে তখন তিনি বলেছিলেন যে যারা রয়েছেন তারা শহর থেকে গ্রাম কেন্দ্রিক হন, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে ভেড়া বা গবাদি পশু নিয়ে যান, সোনা নিয়ে যান, ঠিক আছে, এইগুলো বলেছিলেন। কারণ কি, যুদ্ধটা মেনলি হয় কিন্তু শহর কেন্দ্রিক, ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে ওইখানেই যত ধনসম্পদ বা সমস্ত কিছু প্রাচুর্য কিন্তু ওইখানেই। তো প্রত্যেকটা দেশ চাই যে দেশকে যখন মেরুদণ্ড ভাঙতে কি করবে, তখন তার রাজধানীর উপরে আক্রমণ, একদম
সেটাই, যাতে মেরুদণ্ডটা ভেঙে যায়। তো উনি কিন্তু বলেছিলেন যে তোমরা যতটা পারো দুর্গম গ্রামের দিকে চলে যাও, যাতে করে তোমরা সেফ থাকতে পারো এবং সেখানে গিয়ে সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করো। আর এই দজ্জালের যে আবির্ভাবের যে বিষয়, এর উপরেও আমরা একটা ভিডিও আমরা করেছি, ওই যে লাল গরু, লাল গরু, এবং অলরেডি সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। আবার আরেকটা মনে আছে, আরেকটা দাজ্জালের করেছিলাম যেখানে হচ্ছে যে কোন দ্বীপে কয়েকজন মানুষ যাবে এবং ভেতরে গিয়ে দ্বীপে উঠে জিজ্ঞেস করবে যে কে আছে এখানে, এবং সেটা দাজ্জাল ওখানে এখনো আছে, এরকম ধরনের একটা ভিডিও। এবং সে জিজ্ঞেস করবে যে ফোরাত নদীর জল কি শুকিয়ে যাচ্ছে, একটা ঝর্ণার কথা বলা হলো, সেটা কি শুকিয়ে যাচ্ছে, এবং সেগুলো অলরেডি কিন্তু মিলছে, আস্তে আস্তে ঘটছে কিন্তু। এবং সেইগুলো থেকেই কিন্তু আন্দাজ করা যায়। যদি বলিস শ্যাম, আমি বলবো দাজ্জালের যে আবির্ভাবের সময়ও কিন্তু ঠিক সব তো ম্যাচ করা আছে। যখন জেরুজালেমটা একটা প্রাণ কেন্দ্রের সৃষ্টি হবে, তখন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। একদম অলরেডি দেখ জেরুজালেম সেই জায়গাটায় পৌঁছাচ্ছে আস্তে আস্তে। আর দাজ্জালের যে আবির্ভাবের যে মুহূর্তটা, ওই যে লাল গরু যেভাবে আসবে প্রসেস, অলরেডি কিন্তু 2-3 বার পরীক্ষা অলরেডি হয়ে গেছে। থার্ড টেম্পল বানানোর যে ঘটনাটা রয়েছে, সেটা অলরেডি শুরু হয়েছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে, ইসরায়েলে চলছে। সেটা সব মিলিয়ে আমি বলবো সবকিছু কিন্তু একটা ঠিক গুছিয়েই হচ্ছে, সেটাই, মানে ঠিক মানে যখন হবে সবগুলো পরপর ঠিক হবে, এরকম একটা পরিস্থিতি কিন্তু তৈরি হয়েছে। তো যাই হোক, ভিডিওয় অনেক কিছু ছিল যেগুলো আমরা আগে জানতাম, কিছু জিনিস আবার নতুন করে জানলাম, এবং আশা করি তোমাদেরও ভালো লেগেছে। এবং ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, আগামী দিন আবার আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য স্টে টিউনড, বাই।